करावं लागतंय, किती व्याप करावं लागतंय. ब्लॅकबोर्डवरून दिसतंय का इकडून बघा तुम्हाला. नाही दिसत. ब्लॅकबोर्ड दिसतोय. ओके. Dear friends and sisters, dear students, in the last period we have discussed about synthesis, its types, simple, compound, complex, and these three types are classified according to the types of clauses. So there are two types of clauses, main clause and subordinate clause. And through these two types, there are two types of conjunctions. Coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Coordinating is considered through main clause, and subordinating conjunctions classified according to types of subordinating clauses. And also in the last period we have seen the subtypes of subordinating conjunctions. And these subtypes of subordinating conjunctions are noun clause, adverbial clause, adjective clause, and conditional clause. In the last period we have discussed up to the adjective clause, and today we are going to discuss about conditional clause. What is meant by condition? In Marathi we call it at. Which conjunctions indicate that it's a conditional clause? We have to identify this clause. Suppose we have identified noun clause. If the sentence include with noun, then we call it noun clause. If the sentence include with adverb, that is ly, then we call it adverbial clause. If the sentence include with adjective, that is abul, ous, ing, if we count these adjectives in the sentence, then we call it adjective clause. And today we are going to discuss about conditional clause. What is meant by condition? Or how we identify the conditional clause? Conditional clause is identified as like noun clause identified through the noun. In the same way, conditional clause identified according to its subordinating or conditional conjunctions in the sentence. Then, which are the conditional conjunctions? These conditional conjunctions are if, conditional conjunctions are if, but, till, still, yet, if not, and unless. These are the subordinating conjunctions and which indicates conditions. These conjunctions indicates condition. And if we found this conditional conjunction in the sentence, then we call it conditional clause. For example, your name, short name, Dipali or Rupali? The. For example, here, look here. Dipali is great girl. But she is lazy girl. Which conjunction indicates that it's a conditional clause? मराठीत लक्षात घ्या.
यापैकी कंजंक्शन वाक्यात असेल तर हे कंजंक्शन काय सांगतात? कंडिशन सांगतात. कंडिशन म्हणजे अट. अट न सांगणारी मराठीतली कंजंक्शन कोणती? तर आणि सॉरी जर, तर, परंतु, पण. आणि मग हे कंजंक्शनचा अर्थ तेच आहे. इफ म्हणजे जर, बट म्हणजे पण, टिल म्हणजे तर किंवा तरी, स्टील म्हणजे सुद्धा तरी, येट जस्ट आपण म्हणतो तसं, आणि इफ नॉट जर नाही तर, अनलेस जर नाही तर असा अर्थ. यापैकी हे सगळे कंजंक्शन्स आहेत ना, कंडिशनल कंजंक्शन्स याला म्हणायचं. बघा इंग्लिशमध्ये these are the conditional conjunctions. If we found one of these conjunctions in the sentence, this conjunction with next sentence is called as conditional clause. कळतंय? जिथं ह्यापैकी कंजंक्शन वाक्यात असेल ते कंजंक्शन आणि तिथून पुढचं सगळं वाक्य, मी कोणाला पण विचारणार आहे बघा, लक्ष पूर्ण पाहिजे. यापैकी कंजंक्शन वाक्यात कुठं आहे, त्या कंजंक्शन्स आणि कंजंक्शनच्या नंतरचं संपूर्ण वाक्य म्हणजेच कंडिशनल क्लॉज. लक्षात येतंय? मग आता दीपाली इज ग्रेट गर्ल बट सी इज लेजी गर्ल. हाऊ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू इन द एक्झाम? For example, here in bracket there is the suggestion, identify and rewrite conditional clause from the given sentence. बघा पुन्हा एकदा सूचना कशी येते बोर्डाची किंवा एक्झामची. इन ब्रॅकेट identify and rewrite conditional clause from the given sentence. How conditional clause identified? तर मी सांगितलं यापैकी कोणतंही कंजंक्शन असेल तर ते कंजंक्शन आणि तिथून पुढचं सगळं वाक्य म्हणजेच काय होईल? कंडिशनल क्लॉज. रेज युअर हँड्स अप पटकन, ज्यांना कळलंय त्यांनी की कंडिशनल क्लॉज असणारी सेंटेन्स सांगता येईल असेल. मी शॉर्टमध्ये सांगितलंय मराठीत आणि इंग्लिशमध्येही की जिथं कंडिशनल क्लॉज यापैकी आहे कंजंक्शन, ते कंजंक्शन आणि तिथून पुढचं सगळं वाक्य म्हणजे कंडिशनल क्लॉज, आणि राहिलेला क्लॉज म्हणजेच मेन क्लॉज. तर एकच मिनिट, ओके थँक्स, सगळ्याला कळलंय. तरी पण सांगा बरं तुम्ही, यस यू, कंडिशनल क्लॉज कोणता कळलं? तर जसं विचारलं तसं सांगायचं की हा काय आहे कंडिशनल क्लॉज, का तर हे कंजंक्शन कंडिशन सांगणार आहे. मग याच्यावरच मी 2-3 प्रश्न वेगवेगळे मी म्हणण्यापेक्षा बोर्ड विचारू शकतं, कोणीही सांगायचे. टेक डाऊन प्लीज. आता मी सांगितलं फाइंड आउट द कंडिशनल क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. तिनं सांगितलं हे कंडिशनल क्लॉज. मी तिलाच पुन्हा पुढचा प्रश्न विचारेन, नेम अँड एक्सप्लेन or name and rewrite main clause from the given sentence. कंडिशन सोडून राहिलेलं म्हणजे मेन क्लॉज. लक्षात येतं यातलं मेन क्लॉज. मी पुन्हा असं म्हणेन, फाइंड आउट अँड रिराइट सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. बघा वेगवेगळे प्रश्न विचारतोय मी, ती बरोबर सांगते उत्तर. हा मेन क्लॉज का आहे, तर इथनं पुढचा डिपेंडंट क्लॉज आहे. मग पुन्हा मी प्रश्न विचारला मेनच्या ऐवजी सबऑर्डिनेट कोणता, पण तोच कसा, काही जणांना कळत असेल काही जणांना नसेल. हाच पुन्हा कंडिशनल क्लॉज पण यालाच म्हणतोय, यालाच सबऑर्डिनेट क्लॉज पण म्हणतोय. तर हा कंडिशनल क्लॉज काय आहे, सब टाइप ऑफ, कळतंय का? म्हणून याला सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणायला सुद्धा काय हरकत नाही, कारण हा सब टाइप आहे, कंडिशनल क्लॉज आहे, सब टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट आहे, म्हणून त्याला सबऑर्डिनेट सुद्धा म्हणता येईल. मी आता लास्ट प्रश्न तिला विचारतो, कळतोय का बघा. फाइंड आउट नाउन क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. त्याच वाक्यात येते लक्षात. कसंही विचारू द्या, आपल्याला एकदा जर कळलं नाउन क्लॉज कसा ओळखायचा, ज्या वाक्यात नाम आहे म्हणजे नाउन आहे ते नाउन क्लॉज. तिने सांगितलं दीपाली नाउन आहे, त्यालाच मी मेन क्लॉज कसा म्हणून विचारलो, तर तोच इथपर्यंतचा मेन क्लॉज आहे, तिथे बरोबर सांगितलं. त्याच वाक्याला मी सबऑर्डिनेट क्लॉज ओळखा म्हणलं, म्हणजे जो डिपेंडंट आहे तो. आता मी लास्ट क्वेश्चन विचारेन तुला की फाइंड आउट द इंडिपेंडंट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स.
बघा मी फक्त फिरवतोय, असं काहीच्या ऐवजी एकदा इकडून फिरवतो एकदा इकडून फिरवतोय. इंडिपेंडंट, लक्षात आलं? इंडिपेंडंट म्हणजेच काय? मी आता पुन्हा म्हणेन, फाइंड आउट डिपेंडंट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. कळतंय? कसंही सांगू द्या, एकदा जर एखादी थीम कन्सेप्ट कळाली तर कसंही विचारू द्या. कळतंय का? आता मग आता लास्टली विचारतो, तू सगळी उत्तर चांगली सांगते, वेळ वाचवते म्हणून तुला अजून एक वाक्य देतो मग बसवतो. युअर नेम? रुचिता. If Ruchita is not study hard, she will fail. आठ प्रश्न विचारणार मी, 8 प्रश्नाची उत्तर तुला येणार, कारण पहिली तू दिले. फाइंड आउट कंडिशनल क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. हार्ड पर्यंत मध्ये सोडायचं ना. फाइंड आउट डिपेंडंट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. तोच होईल बाळा, डिपेंडंट इफ नॉट तोच होईल. फाइंड आउट मेन क्लॉज. नाही, मेन क्लॉज सेपरेट वाक्य. मेन क्लॉजची व्याख्याच अशी मी सांगितली की मेन क्लॉज ओनली वन सेंटेन्स, ओनली वन मिनिंग, ओनली वन मेन आयडिया, ओनली वन मिनिंग, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन प्रेडिकेट, ओनली वन आयडिया, ओनली वन मिनिंग, ओनली वन फायनाइट वर्ब. देर इज नो एनी सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इतकं बोललो मी त्याबद्दल. मेन क्लॉज कोणता होईल? फाइंड आउट इंडिपेंडंट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. घाबरू नको बाळा, मी कवळणार नाही अजिबात. कळतंय? फाइंड आउट डिपेंडंट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. फाइंड आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. फाइंड आउट लास्टली कंडिशनल क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेन्स. कळलं कंडिशन म्हणजे काय? कळलं का? आता मी तोंडी उदाहरण देतो एक, तू सांगशील बाळा. युअर नेम? रत्नदीप. Ratnadeep is very well, yet he needs to study hard for getting distinction in the board exam. बघा वाक्य खूप मोठं वापरलंय. Ratnadeep is very well, yet चा अर्थ सुद्धा बटच होतो. Yet he need study hard to get first class in the board exam. सगळे प्रश्न तिला विचारलेले. पहिला प्रश्न नाउन क्लॉज काय म्हणायचंय? बंद पडलंय. ती सुद्धा त्यात होतंय बरं का, आता तुम्हाला ऐकाय येणार तुम्हाला. हा, नाउन क्लॉज. हा, रत्नदीप. चल कंटिन्यू. इंडिपेंडंट क्लॉज पूर्ण वाक्य द्या, नुसतं रत्नदीप नाही. डिपेंडंट क्लॉज येट नेक्स्ट काय असेल द्या. कंडिशनल क्लॉज येट अँड नेक्स्ट सेंटेन्स. कळलं सगळं? कळतंय? आता त्याच्या पुढचं लेक्चर असं बोल. युअर नेम? गुड गर्ल. अँड सर नेम? राऊत. फ्रॉम? Okay, take on both of you. So we have seen what is meant by conditional clause. Conditional clause indicates through its conditional conjunctions. If we found these conjunctions, conditional conjunctions, if, but, till, still, yet, if not, unless, these are the conditional conjunctions. And if we found these conditional conjunctions in the sentence, this conditional conjunction with next sentence is conditional clause, and remaining sentence is main clause. Okay, so we have completed up to this, and today we are also going to discuss about the subtypes of conditional clause. Last part in our synthesis part, subtypes of conditional clause. Firstly आपल्याला conditional clause म्हणजे काय कळाले?
कळले का नक्की? की जिथं अट सांगते ते कंडिशनल क्लॉज दाखवणारच कंडिशनल कंजंक्शन आणि तिथनं पुढचं वाक्य म्हणजे कंडिशनल क्लॉज. आता ह्या कंडिशनल क्लॉजचे किंवा याचे सब टाइप्स आहेत पुन्हा 4. कोणते? कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम, कंडिशनल क्लॉज ऑफ ऍक्शन, कंडिशनल क्लॉज ऑफ प्लेस, कंडिशनल क्लॉज ऑफ मॅनर्स. वन बाय वन बघून घेऊया लगेच. कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम. आता टाइम कसं ओळखायचं? टाइम रिलेटेड कंजंक्शन. जसं आता मी इथं कंडिशनल कंजंक्शन साठी कंडिशनल क्लॉज साठी कंडिशनल कंजंक्शन वरून तुम्हाला ओळखायचं सांगितलं. इज इट राईट? मग आता टाइम दाखवणारी कंजंक्शन्स कोणते आहेत? वेन, देन. येते लक्षात? वेन, देन, ऍट, ऑन. कळतंय का? आपण टाइम इंडिकेट करतो ह्याच्यावरून. समजा मी तुम्हाला कंजंक्शन मधनेला वाक्य विचारतोय. मी नाव मधने काजल. तू दररोज सांग, मी सांगितलेच आहे विसरमुळे. तर प्राजक्ता कम्स कॉलेज when it started at 11 o'clock. When? कळते का? Prajakta comes college or all the students comes to college when college starts at 11 o'clock. When काय आहे? Time indicating conjunctions. कंडिशनल कंजंक्शन, नॉट ओनली कंजंक्शन तर कंडिशनल कंजंक्शन. कळतंय? टाइम रिलेटेड. वेन, देन, लॅटर, आफ्टर. कळतंय का? बिफोर. तर हे टाइम रिलेटेड कंजंक्शन्स आहेत. मग आता मला असं सांगेल ती मुलगी बसलेली की तेच वाक्य मी रिपीट करतो की प्राजक्ता कम्स कॉलेज वेन कॉलेज स्टार्ट्स ॲट 11 o'clock. फाइंड आउट कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम. बघा प्रश्न कसा येतोय, माझ्या तोंडून जाते पण तुम्ही लक्षात ठेवायचं. फाइंड आउट कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम. बोल. पुन्हा वाक्य म्हणू का? लिहू इथं? आता जागा पण कुठे दिसणार त्याच्याच पुढे लिहितो. प्राजक्ता कम्स कॉलेज वेन it start at when आहे at 11 o'clock. when and all. नुसतं वेन नको म्हणू. तर अशा अर्धी उत्तर देऊन आपण चुका करता. इथं तुम्हाला असं वाक्य समजा, हे एक एक्झाम्पल देतोय. असं वाक्य येईल आणि इन ब्रॅकेट सजेशन येईल. Find out the conditional clause of time from the given sentence and rewrite again. बोला. Find out main clause. At comes college. Find out dependent clause. Find out subordinate clause. फाइंड आउट कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम. आणि अजून एक लेक्चर मध्ये ऍडिशनल झाला की जिथं समजा कंजंक्शन पण आलं नाही पण टाइम दिसतोय कुठेतरी. बघा वाक्यात थोडे ऍडिशनल करून घ्या माझ्या. कुठेतरी टाइम दिसतोय त्याच्यात वाक्यात. कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम नाही आलं, कंजंक्शन नाही आलं पण टाइम दिसतोय. टाइम दिसणारं वाक्य म्हणजे सुद्धा कंडिशनल क्लॉज ऑफ टाइम. हॅव यू एनी प्रॉब्लेम? टेक डाउन. नेक्स्ट conditional clause of action. Action means direction. Directions in Marathi दिशा. सांग बरं नाव रत्नदीप. 4 sides, 4 दिशा. मेन. राहिलेल्या तू सांग. त्यानं सांगितलेल्या 4 सोडून 4 आणि 4 8 आहेत. उपाय ते का नाही? उपाय तू सांगायचं. हा. ईस्ट, वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट. हा. पटपट बोल की बाबा, हे बघतंय. हा. रिमेनिंग. हा. इन इंग्लिश. हा.
ठीक आहे, मला त्याच्यावरून तुम्हाला समजून द्यायचं. टेक डाऊन बोथ ऑफ यू. व्हॉट्स युअर गुड नेम? कांबळे. नेम, गुड नेम म्हणलं की नॉट सर नेम. दीक्षा मिनिंग इन मराठी? हा, दीक्षाचा अर्थ वेगळा आहे, दीक्षा घेतली. चला, लिव्ह आउट कंडिशनल क्लॉज ऑफ ऍक्शन. ऍक्शन म्हणजे डायरेक्शन, दिशा. हा समजून घेण्यासाठी माझ्या ऍक्शन कडे लक्ष द्या. लिखाण थांबवून प्लीज. मी हिला प्रश्न विचारतो. तू इथलीच आहे ना यशवंतनगरची? कोण आहे यशवंतनगर? तू? ओके, उभा. अकलूजचं एसटी स्टँड कुणीकडे आहे? व्हेर इज अकलूज एसटी बस स्टँड? कुणीकडे आहे? पटकन सांग. मराठीत सांगितलं तरी चालेल. कुणीकडे आहे? कुणीकडे आहे? 1 2 3 4 म्हणायचे आत सांगा. हा, मला असे तू आता उभं राहिली, मी तुला विचारतोय, नौका माणूस भेटलोय तुला आणि मी इथं नौका आलोय, तुला विचारतोय अकलूज बस स्टँड कुणीकडे आहे? हा, पटकन. कुणीकडे सांगशील? हातानं सांग मला कुणीकडे आहे. काय करते ती? कळलं का? ऍक्शन. एसटी यशवंतनगर एसटी स्टँड किंवा एसटी बस स्टँड कुणीकडे आहे? सांग मला पटकन. कारखाना कुणीकडे आहे? चल, तिकडे आहे का? पुन्हा एकदा सांग, बाकी ज्यांना दिसू तुझी ऍक्शन. हा, हात दाखवतो. ऍक्शन. हा, तुला एखाद्या जोरात मारायला सांगितलं, कशी करशील? हा, कशी मारशील? असं नाही मारणार. जोरात बोलले. अंडरलाईन, अंडरलाईन आहे. जोरात, जोरात कसं मारशील? है ना? ऍक्शन कळली? ऍक्शन जिथं म्हणजे जिथं डायरेक्शन, दिशाची नावं येतील किंवा ऍक्शन काहीतरी येईल तेव्हा कंडिशनल क्लॉज ऑफ ऍक्शन. टेक डाऊन. कंडिशनल क्लॉज ऑफ प्लेस. प्लेस, ठिकाण. ठिकाण दर्शक कंजंक्शन्स आहेत. प्लेस, प्लेस रिलेटेड कंजंक्शन. वेअर, देअर. कळतंय का मी काय म्हणतोय? कळतंय का? वेअर, देअर. उदाहरणार्थ मी रत्नदीपला विचारतोय, रत्नदीप इज लिव्हिंग ऍट, कुठं राहतोय? उदयनगर. वेअर देअर इज, अजून काय ते फॅक्टरी वगैरे काहीतरी आहे तिथं जवळ उदयनगरला. अजून जवळ काय? वेअर देअर इज, बर, चौंडेश्वरवाडी. ठीक आहे, चौंडेश्वरवाडी हे काय आहे? आणि व्हेअर आणखी आलंयच त्यात. मग मी काय म्हणतो? रत्नदीप इज लिव्हिंग ऍट उदयनगर वेअर देअर इज नियर. मला तिथं ठिकाणा, त्या ठिकाणावरती मक्याचं काहीतरी प्लांट वगैरे आहे का आसपास तिथं कुठे? ते मला म्हणायचं. द प्लांट ऑफ मेज. वेअर देअर इज अ प्लांट ऑफ मेज. MEIZE. मेज म्हणजे ज्वारी. कळतंय का? प्लेस रिलेटेड. आणि लास्ट मॅनर्स. मॅनर्स. मी उदयनगरच्या जवळून चाललोय आणि तिथूनच पलीकडं कांबळेंचं पण घर आहे, पण मला माहित नाही. आणि मी जेव्हा तिकडे गेलोय, कांबळेंना काहीतरी निरोप द्यायचा आहे, कॉलेजचा, शाळेचा फॉर्म भरायचा, समथिंग प्रॉब्लेम्स वी हॅव टू एक्सप्रेस टू कांबळे पर्सनली, बट आय डोंट नो हर proper address or place. So I am going in search through Yeshwantnagar, through Udaynagar, and there I met Ratnadeep. I inquired about him. Where is Kamble? नाव काय म्हणला? दीक्षा. Where is the house of दीक्षा कांबळे? त्यावेळेला तो मला बघितलं की पटकन दडून बसेल. मॅनर. कळतंय? किंवा मला भेटला, आहे सर जवळच आहे, मी बोलवून आणतो, किंवा माझ्याकडे फोन आहे, बोलवून घेतो, या की सर पाणी घ्या, चहा घ्या. हा पण एक मॅनर्स आहे. पहिल्यांदा घरात दडून बसला, हा एक मॅनर्स. आणि नंतर दुसरा मॅनर की सर या ना सर, मी इथंच राहतो, जवळच आहे, मी बोलवून आणतो किंवा बोलवाय पाठवतो, चहा घ्या, पाणी घ्या. हा पण मॅनर्स आहे. दोन टाईप झाले, गुड मॅनर्स अँड. यापैकी गुड कोणता आणि बॅड कोणता? बिगिनिंग बोलवलं, पाजला चहा, डायबिटीज झाला.
खऱ्या मनानं चांगल्या मनानं घेतला तर बसला तर नाही होणार. पण आता मी म्हणलोय म्हणून सर आले तर आपला अडवून हा झाला डायबिटीस होण्याचा. प्रेमानं बोलवलं रत्नदीपनं तर तो नाही होणार. पण मॅनर्स कळले का दोन्हीतले? तर कंडिशनल क्लॉज ऑफ मॅनर्स. आता राहिला यातला भाग शिकवायचा म्हणजे काय बरं का. आता यातला कसेही प्रश्न तुम्हाला विचारले मी, मग कसेही विचारते, फाइंड आउट मेन क्लॉज, find out the simple sentence, find out the compound sentence and rewrite, find out complex sentence and rewrite, किंवा change into शिकवलंय मी तुम्हाला, simple into compound complex. त्यानंतर find out main clause, subordinate clause शिकवलंय. वर काय येते? माना हलवायचं नाही नुसत्या. find out coordinating conjunction, कळेल? लिस्ट सांगितली. find out subordinating conjunction, it's a function, लिस्ट सांगितली. subtypes of सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स, यातलं तुम्हाला सगळं सांगितलंय. कंडिशनल क्लॉज सेपरेटली बोललोय आणि सब टाइप्स ऑफ कंडिशनल क्लॉज आज बोललोय. राहिलंय आता यातला फक्त एक भाग. आतापर्यंत आपला यापैकी तुम्हाला क्लॉज वर विचारू द्या, सिंपल सेंटेन्स, कंपाऊंड सेंटेन्स, कॉम्प्लेक्स वर विचारू द्या, फाइंड आउट सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज विचारू द्या, कसंही विचारू द्या. आतापर्यंत काय प्रॉब्लेम? कंडिशनल क्लॉज विचारू द्या, टाइम प्लेस ऍक्शन वर विचारू द्या, काय अडचण? राहिलंय आता फक्त एक. नेहमीचे 9वी 10वीच्या पद्धतीने विचारलं जातं ना की दीक्षा इज गुड गर्ल. समजा वी हॅव लक्ष्मी, वी हॅव दुर्गा आणि यूज काय यूज as well as. वाक्य दिले समजा बोर्डात तुम्हाला हे, वी हॅव लक्ष्मी, वी हॅव दुर्गा, यूज as well as and rewrite again. तर दोन्हीतला समान भाग उत्तराच्या वाक्यात एकदा घ्यायचा असतो. वी हॅव आले का नाही? आहे त्याच ठिकाणी घ्यायचा, म्हणजे बिगिनिंगला आहे तर एकदाच घ्या बिगिनिंगला. वी हॅव लक्ष्मी as well as दुर्गा, हा सेम भाग काढला. समजा ह्याच वाक्याला तुम्हाला यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. वी हॅव नॉट ओनली लक्ष्मी बट ऑल्सो. समजा ह्याच वाक्याला तुम्हाला यूज बोथ अँड म्हणलं. वी हॅव बोथ लक्ष्मी अँड दुर्गा. कळतंय का थोडं थोडं? हा भाग राहिला बघा, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आणि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स and their use in the sentence. बाकी इथपर्यंतचा काय प्रॉब्लेम? Have you understood all of you better? Or have you any problem about understanding? नाही. ओके. तर लिहून घेतल्याशिवाय बाहेर जायचं नाही.